we will be doing today. What exactly we will be doing today, that is what something we will see. Now, basically what we need to do, we need to create one application. We need to create one application where we will be taking some data in a request. Okay. Where we will be taking data in a request like this. So let's say we are trying to write one application called as student management application. MAGEMENT management application. Okay. Inside this student management application, what we will be doing? We'll be creating a simple UI. Okay. Simple UI. UI stands for user User interface. Right. Where user actually interacts with your system, with our system. Okay. So here we'll be creating one form. So there will be various forms. The first form will be, today we will create first form, that is add a new student. ठीक है, नवीन admission will create add new student, and inside this form we'll get some details from the student. Details may be like name, what else, course, email ID, and course to which student is interested, right? Course to which student is what, interested. So and course. ठीक है. So what we'll do, we'll get this three information from the client, from the user. Okay. And we'll provide here one button, save button, maybe whatever you want to call to this button, save button. On click of this save button, we should be able to send our request to the controller, right? And we know that क्लायंटच्या आणि कंट्रोलरच्या मध्ये इथं कोण असतं, विच इज invisible? dispatcher. Dispatcher servlet, which act as a front controller. Nice. Okay. So we'll be creating. Okay. Now the controller, what this controller will do? Controller will get the request, that is save request, whatever the request we are sending, or maybe add new student request. Okay. On this save request controller, this controller will be called. Okay. This controller will be called. What this controller will do? This controller will save this data to the database. Now here is our database. Now today we will be connecting to the actual database with the help of Spring Boot. ठीक है. So what this controller will do? Controller will connect to the database. Okay. And save all the data. Let's say we have got Achal, email ID is a@gmail.com, and course is Java full stack. Okay. Java full stack. Now all these details we need to save to the database. So this is what is something we will be doing. Now this is client, this is server. Okay. Now whatever comes after this part, no, all this is सर्व्हर साइड प्रोग्रामिंग. एवढ्या पार्टला, याच्यानंतर जेवढे काही इकडे मॉडेल्स येतील त्याला म्हणतात सर्व्हर साइड प्रोग्रामिंग. ओके. आर बॅक एंड प्रोग्रामिंग, आर बॅक एंड प्रोग्रामिंग. ठीक आहे. बॅक एंड प्रोग्रामिंग यालाच म्हणतात बॅक एंड प्रोग्रामिंग, सर्व्हर साइड प्रोग्रामिंग. हे जे काही बनवतोय आपण याला म्हणतात फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग, or user interface, whatever it is. So these are the two things we will be creating. I hope you guys got the idea. Let's start with something called as add new form, and then we will go gradually. We'll create first
Spring Boot project, and then we will go towards adding one by one component. Okay, depending upon our speed, we'll take. Now see, as a part of this complete application, what we will be doing? We'll be adding a new student. Okay, we'll be editing the particular student. समजा आचलचं स्पेलिंग चुकलं माझ्याकडनं, ACH पाहिजे, CE काहीतरी वेगळंच झालं. ठीक आहे, तर इफ वी वांट टू एडिट दिस, वी शुड बी एबल टू edit the student, and at last we should be able to delete the student. At least these are the basic functionalities we will be creating. Okay, so to do that, let's start and let's write something called as add new student functionality first. Okay, for that, what do we need to do? We need to create one project. That project will be Spring Boot project. Okay, now project कसा create करायचा? I have already told you guys. STS मध्ये जायचं, new Spring Starter project, STS new Spring Starter project, याच्यामध्ये जायचं आणि इथं तुमच्या प्रोजेक्टचं नाव लिहिणार तुम्ही. Okay, what will be our project's name? It will be like student management. ठीक है, student management. Now, as a part of this, what we will be doing? So this will be okay. Now we need to keep this type as a Maven Java version, whatever the Java you have. Okay, but remember, make sure that but to use Spring Boot, we need higher versions. Okay, like Java 8 and more than that. Okay, below Java 8, Spring Boot supports only Java 8 version. Okay, okay, and maybe package std com dot student package, artifact id student management. Okay, mm, and this will be what? Demo project for Spring Boot MUC, demo project for, so student management project using Spring Boot. See, Spring Boot MUC, we have not seen Spring Boot yet. Okay, we have not seen Spring Boot features yet. Okay, but at the end of these sessions, maybe at the end of this project, we will be automatically learning Spring Boot, and then I'll reveal that okay, this was a Spring Boot and this is how it works and all. But definitely you will guys learn each and everything before without even knowing what exactly Spring Boot is. Okay, and then package name will be, we need this one, right? Okay, great. Now let's click on next, so that the project will be created. And before creating project, we need to add what dependencies. आय टोल्ड यू गाईज की जेव्हा आपण स्प्रिंगचा प्रोजेक्ट क्रिएट करत होतो, त्यावेळेस आपल्याला डिपेंडन्सीज इंटरनेटवर जाऊन डाउनलोड करायला लागत होत्या, किंवा मेवनचं व्हर्जन पण आपल्याला पाहायचं काम पडत होतं तिथं. की समजा व्हॉट डू वी नो, कोणतीही डिपेंडन्सी, स्प्रिंग कंटेक्स्ट जरी डिपेंडन्सी आपल्याला ऍड करायची होती, तर हाऊ हाऊ वी डिड दॅट? गुगलवर गेलो आपण आणि स्प्रिंग कंटेक्स्ट सर्च केलं. स्प्रिंग कंटेक्स्ट सर्च करून आपल्याला ती डिपेंडन्सी, मेवन डिपेंडन्सीचा सिंटॅक्स आपण कॉपी केला आणि ऍड केला. ओके, दॅट इज व्हॉट समथिंग वी डिड. But with the help of Spring Boot, no, we do not need to do that. This STS, Spring Tool Suite itself provides us to add a dependency. So here, what we need, we are creating a web application, so we will be needing a web dependency, that is Spring Web dependency. ठीक है? Now, somehow my system is working strange here, very slow. I need to restart it. I think it is asking for restart. Yeah, it is asking for restart. It has updates. So yeah, today we'll bear with the same, and after this class I'll update it. Okay, so we need first web dependency in order to create a controller and all. So I have just written here web. Okay, and we have got these many dependency suggestions. So we will be needing this Spring Web dependency.
ठीक है. So select this Spring Web dependency. Along with that, we need something called as ThymeLeaf dependency to develop or write UI code. So that is why I have typed here ThymeLeaf and selected it. Along with that, I'll be taking one more dependency, that is DevTools. ठीक है. This one is helpful for automatically loading our application or deploying our application. Along with that, we need to connect with the database, interact with the database, or in fact, we need to implement the model part from Spring MVC. For that, we need a JPA dependency, that is Spring Data JPA dependency. JPA means Java Persistence API. Persistence means persistence. Okay. API. So I'll be using this one, Spring Data JPA dependency. Okay. Along with that, we need one more dependency because we know that we are connecting to the MySQL server. We are connecting to the MySQL server, so we will be needing one more dependency, that is MySQL connector dependency, which Spring Boot does not provide. So what do we need to do? We need to download that dependency from internet. Okay, we need to download that dependency from internet. Let me just try with this one. Okay, if they have added this new one, MySQL server, then well and good, otherwise we will download it. Okay. Okay, so these many dependencies we will be needing. See, Spring Boot, DevTools. Forget about DevTools, I'll tell you guys while writing the code. Spring Data JPA to implement model part, MySQL server driver in order to connect with the database, ThymeLeaf in order to write the UI code, and Spring Web in order to write the web application or controller or server side programming. Okay. Now I'm clicking next and it will create a new project for us here. Okay, let's see that. See, student management project is created. Now, okay, let it build. Okay, there might be some dependencies which I am downloading first time. So it will take a little time, but it will build the application. Okay, once it is downloaded, once the importing is completed, once this indexing is completed, we'll see the proper project structure here. Right. If you guys can see here, we have created one project and we have got all these folders ready-made. Along with that, whatever the dependencies we added, I think roughly 4 or 5 dependencies. So for those 4 or 5 dependencies, we have got this many dependencies. This is the beauty of Spring Boot project, that with one dependency only, or Spring project with one dependency only, we get all the other supporting dependencies. So we do not need to go and download each and every dependency from internet and add it into our projects. तर एवढ्या सगळ्या डिपेंडन्सीज आपल्याला 4-5 डिपेंडन्सी सोबत मिळतात. जसं की टॉमकॅट सर्व्हर, जसं आपण अगोदर जेएसपी सर्वलेटच्या प्रोजेक्टच्या वेळेस आपण टॉमकॅट सर्व्हरला एक्सटर्नली डाउनलोड केलं आणि इन्स्टॉल केलं, बट हिअर इन दिस केस द सिच्युएशन इज डिफरंट. Tomcat server is automatically available and all more such things. Okay, such cases are by default available. Okay, now what we'll be doing, the application is created. Okay, the application is created. Now the application is created, we have got the dependencies. Okay, now see, let's explore the application structure. Okay, project structure. आपल्याला काय मिळालंय? Source project folder मिळाले, src/main/java. Inside that this package भेटलंय. आपण सांगितलं होतं बाबा com.std नावाचं एक पॅकेज क्रिएट करा, आणि by default, let me close this and close this and close this.
अँड दिस वन टू. सो बाय डिफॉल्ट आपल्याला एक मेन क्लास मिळाला आहे. ओके, दिस इज व्हॉट इज द एंट्री पॉइंट फॉर स्प्रिंग बूट अप्लिकेशन. स्प्रिंग बूटच्या अप्लिकेशनसाठी दिस विल बी एंट्री पॉइंट वेअर वी आर युझिंग @ स्प्रिंग बूट अनोटेशन, स्प्रिंग बूट अप्लिकेशन अनोटेशन. व्हॉट डज दिस अनोटेशन डू, वी विल बी सीइंग इन डिटेल. याला पूर्ण डिटेल मध्ये, कारण हा इंटरव्ह्यूचा खूप महत्वाचा क्वेश्चन आहे. विल बी सीइंग दिस, बट just time being, just remember that this is a main class. Spring Boot application @ Spring Boot application annotation marks our class as a main class. ठीक आहे, मेन क्लास आहे हा. या क्लास पासनं आपल्या ऍप्लिकेशनची, आपल्या प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन स्टार्ट होतं. म्हणजे या क्लासला आपण रन करतो तेव्हा जाऊन तेव्हा जाऊन कुठं आपला हा जो आपलं जे ऍप्लिकेशन आहे, दिस ऍप्लिकेशन गेट्स स्टार्टेड. ठीक आहे, JSP सर्लेटला जेव्हा आपण ऍप्लिकेशनवर राईट क्लिक करून रन ऑन सर्व्हर करत होतो, तसंच सेम इथं होतं जेव्हा आपण या ऍप्लिकेशनला रन करतो. ओके, नाउ इट इज नॉट गेटिंग executed because we need to connect with the database. See, now we have got the main class. लक्षात ठेवा, हे annotation @spring boot application annotation ज्या आपण क्लासवर आपण लिहितो, तो क्लास म्हणजे आपल्या स्प्रिंग बूटचा एंट्री क्लास असतो, मेन क्लास असतो. या क्लास पासनं स्प्रिंग बूटचं एक्झिक्युशन स्टार्ट होते. एवढं लिहून घ्यायचं इंग्लिश मध्ये. ओके, नाव व्हॉट डज दिस अनोटेशन डू, आय विल टेल यू गाइज लेटर. ओके, दिस इज complete. I mean, Spring Boot. This is one of the important Spring Boot interview question. Okay, this annotation. Interviewer will definitely ask you what exactly it is. We'll cover that. Apart from that, we have got one resources folder. See, what does this resources folder contains? One static folder contain. It contains one static, one template. These are the folders where we will be keeping our HTML code. UI चा जो कोड आहे ना, तो आपण या फोल्डर्स मध्ये ठेवणार आहोत. ठीक आहे, बेसिकली टेम्पलेट फोल्डर मध्ये हा कोड ठेवणार आहोत आपण. ठीक आहे, काहीच नाही, हे फक्त व्ह्यू फोल्डर क्रिएट, व्ह्यू आपले जे व्ह्यू पेजेस आहेत, ते पेजेस इथं आपण ठेवणार आहोत. अँड फॉर दॅट पर्पज ओनली वी हॅव दिस टेम्पलेट्स फोल्डर. देर इज समथिंग कॉल्ड एज अप्लिकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाईल. ठीक आहे, या प्रॉपर्टीज फाईल मध्ये ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी आहे. दिस इज स्प्रिंग डॉट अप्लिकेशन डॉट नेम इज इक्वल टू स्टुडंट. ठीक आहे, व्हॉट डज दिस प्रॉपर्टीज फाईल डू? What does this properties file do? This properties file will hold all the properties of our project. Okay, this properties file hold the all properties of our project. All the properties of our project म्हणजे समजा तुम्हाला जर डेटाबेस सोबत कनेक्ट करायचं असेल, ठीक आहे, डेटाबेस सोबत कनेक्ट करायचं असेल, तर आपण आपल्याला काय काय पाहिजे? डेटाबेस सोबत कनेक्ट करायचं असेल तर व्हॉट डू वी नीड गाईज? वी नीड डेटाबेसची URL बरोबर. ठीक आहे, युजर नेम अँड पासवर्ड. ठीक आहे, युजर नेम अँड पासवर्ड, राईट. वी नीड डेटाबेस URL, युजर नेम आणि पासवर्ड. नाव सी, डेटा सोर्स म्हणजे डेटाबेस आणि स्प्रिंग म्हणजे स्प्रिंगचा यूज करून. तर आपल्याला ह्या गोष्टी कॉन्फिगर कराव्या लागतात. इफ यू गाईज हॅव द JDBC अप्लिकेशन, ओके, if you guys have the JDBC application, if you guys remember the JDBC application, then you guys will be able to understand. See here, what do we have? आपल्याला आहे ड्रायव्हरचं नाव, कोणता ड्रायव्हर यूज करतो आपण, आणि URL, युजरनेम, पासवर्ड. ह्या काय गोष्टी आहेत? ह्या डेटाबेसच्या पॅरामीटर्स आहेत, डेटाबेसच्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या. अँड वेअर वी हॅव केप्ट इट? इन जावा क्लास ओनली. पण ज्यावेळेस आपण ऍक्च्युअल प्रोजेक्टवर काम करतो ना, त्यावेळेस आपण या गोष्टी अप्लिकेशन डॉट प्रॉपर्टीज मध्ये मेन्शन करतो. म्हणजे जर तुम्हाला उद्या या गोष्टीमध्ये कुठे चेंज करायचं असेल ना, सो यू गाईज डज नॉट नीड टू टच द जावा कोड. यू विल सिम्पली गो टू दिस प्रॉपर्टीज फाईल आणि याच्यामध्ये तो चेंज ऍड करणार. जसं की आपल्याला इथं कनेक्ट करायचं डेटाबेस सोबत, दॅट इज
ओके, आय एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग दिस थिंग्स. ओके, इन्स्टेड ऑफ रायटिंग. आपल्याला काय करायचंय? JDBC कोलन मायस्क्यूएल कोलन लोकल होस्ट कोलन 3306 फ्युजन बॅच या डेटाबेस सोबत कनेक्ट करायचंय. म्हणजे ही झाली डेटाबेसची URL आपली. ठीक आहे. तर या डेटा सोर्सच्या प्रॉपर्टी सोबत आपण ही URL ऍड करणार. बेसिकली दिस वर्क्स लाईक अ मॅप. ओके, हे असते की, दिस वन इज अ की अँड दिस वन इज व्हॅल्यू. प्रॉपर्टीज नावाचा एक क्लास पण होता मॅप इंटरफेस मध्ये, विच वी हॅव नॉट सीन बिकॉज दॅट इज ओल्ड. वी डू नॉट नीड टू एक्सप्लोर दॅट. बट स्टील इट वर्क्स ऍज अ property class from map interface where the left side part will be a key, right side part will be value. मग आपण काय म्हणतोय की बाबा, आम्हाला डेटा सोर्सला म्हणजे डेटाबेसला कनेक्ट डेटाबेसला कनेक्ट करा. कोणता डेटाबेस? ह्या डेटाबेसला, ही ज्या डेटाबेसची URL आहे ना, या डेटाबेसला आम्हाला कनेक्ट करायचं. ठीक आहे म्हणते. मग स्प्रिंग काय म्हणतं? स्प्रिंग म्हणतं की एक काम करा तुम्ही. सी, इफ यू गाईज हॅव सीन दिस, JDBCचा यूज करून आपल्याला ज्यावेळेस डेटाबेस सोबत कनेक्शन करायचं होतं त्यावेळेस एवढ्या साऱ्या स्टेप्स होत्या. डेटाबेस ड्रायव्हर लोड करायचं, कनेक्शन क्रिएट करायचं, प्रिपेअर स्टेटमेंट करायचं, क्वेरी फायर करायची. राईट? तेव्हा जाऊन आपण डेटाबेस सोबत प्रॉपर ऑपरेशन करत होतो. पण मेनली एवढं कनेक्शन क्रिएट करणं इथपर्यंत तर पाहिजेच होतं आपल्याला इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू द डेटाबेस. नाव स्प्रिंग बूट काय म्हणतं? तुम्ही एक काम करा म्हणते, माझी एक प्रॉपर्टी आहे दॅट इज कॉल्ड अ स्प्रिंग. ओके, नॉट अ स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग. स्प्रिंग काय म्हणतं? तुम्ही एक काम करा, माझी एक प्रॉपर्टी आहे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL. तुम्ही काय करा, ही प्रॉपर्टी यूज करा. म्हणजे ह्या की मध्ये तुमच्या डेटाबेसची URL टाका. स्प्रिंग डॉट डेटाबेस डेटा सोर्स डॉट URL याच्यामध्ये तुम्ही फक्त URL टाका. आपण टाकली. नंतर म्हणतो की तुम्ही तुमच्या डेटाबेसचे युजर नेम आणि पासवर्ड मला द्या. युजर नेम आहे रूट, आपलं रूट, आणि पासवर्ड पण मी ठेवलाय रूट. ठीक आहे. आणि याच्यासोबतच तुम्ही काय करा म्हणते, ड्रायव्हर क्लास पण द्या मला, कारण ड्रायव्हर क्लास आपल्याला लागणार आहे. तर हा ड्रायव्हर क्लास. ठीक आहे. मला फक्त तो म्हणतो, स्प्रिंग म्हणतं की मला फक्त एवढ्या गोष्टी द्या, मला फक्त तुम्ही एवढ्या गोष्टी द्या आणि बाकीचं तुम्ही सगळं माझ्यावर सोडून द्या. फक्त आपण काय केलं इथं, फक्त मी मेन्शन केलंय की बाबा आमच्या डेटाबेसचा ड्रायव्हरचं नाव आहे हे वाला. ठीक आहे. URL चं नाव आहे ही URL, सॉरी, युजर नेम आहे धिस वन आणि पासवर्ड आहे धिस वन. दॅट इज इट. स्प्रिंग काय करणार आता इथून पुढे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपल्यासाठी डेटाबेसला हे पाहणार की बाबा हा डेटाबेस कुठं आहे, त्याच्यासाठी हे ड्रायव्हर आहे, युजर नेम आणि पासवर्ड, आणि दॅट इज इट. ते काय करतं, तुम्हाला डेटाबेसचं कनेक्शन प्रॉपरली क्रिएट करून देतं. याच्यानंतर आपल्याला काही कनेक्शन इंटरफेस क्रिएट करायची गरज नाही, काही नाही, काही नाही, नथिंग. Okay, it will automatically create the database connection. Remember that with the practice, we will be learning this. Okay, now we have added these properties and we are asking to connect to the database. का आपण पहिल्यांदा का ऍड केल्यात प्रॉपर्टीज ह्या, बाकी सगळं चालू काम करायच्या अगोदर? बिकॉज काय केले ना आपण pom.xml मध्ये दोन डिपेंडन्सीज ऍड केल्यात. एक आहे स्प्रिंग डेटा JPA. ठीक आहे. व्हेर इज दिस वन, स्प्रिंग डेटा JPA. दुसरी आहे MySQL सर्व्हर कनेक्टर. ओके, MySQL ड्रायव्हर. ह्या दोन डिपेंडन्सीज ज्या आहेत ना, जेव्हा आपण प्रोजेक्ट मध्ये ह्या डिपेंडन्सीज ऍड करतो आणि याचा अर्थ असा की ते एक्सपेक्ट करतात की बाबा जेव्हा तुम्ही प्रोजेक्ट रन कराल, याचा अर्थ तुम्हाला प्रोजेक्ट रन करते वेळेसच डेटाबेसचं कनेक्शन पाहिजे. त्यांना असं वाटतं, कारण त्यांना माहिती नाहीये की त्यांचा यूज कधी येणार आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की या डिपेंडन्सीचं म्हणणं आहे की तुम्ही आम्हाला प्रोजेक्टमध्ये ऍड केलात ना, याचा अर्थ की मग आम्ही पहिल्या सेकंदापासून डेटाबेसला कनेक्शन करणार. मग जेव्हा मी या ऍप्लिकेशनला रन करत होतो तेव्हा आपल्याला डेटाबेसचा एरर येत होता, म्हणत होता की बाबा तुम्ही डेटाबेसच्या डिपेंडन्सी ऍड केल्यात, तुम्हाला डेटाबेसला कनेक्ट करायचंय, पण त्याचे हे डिटेल्सच तुम्ही आम्हाला प्रोव्हाइड केलेले नाही की कोणत्या डेटाबेसला कनेक्ट करायचं अँड ऑल. दॅट इज व्हाय वी हॅव ऍडेड दिस डिपेंडन्सी, सो दॅट whenever we'll execute the application,
we will not get any error. ठीक है. Now see, it will be executing. सी, मग हा सुंदर ज्यावेळेस आपण स्प्रिंग बूटचं अप्लिकेशन युज करतो ना, त्यावेळेस सुंदरचं स्प्रिंग असं प्रिंट करतं ते. ओके. आणि तुम्हाला लॉग देते की कोणत्या डेटाबेसला कनेक्ट करताय तुम्ही अँड ऑल. सी हिअर, इफ वी सी, इट विल प्रोव्हाइड अस सी डायलेक्ट अँड ऑल. सी, कोणत्या डेटाबेसला, यानं सगळा लॉग इथं प्रिंट केला, कोणत्या डेटाबेसला कनेक्ट करतोय आपण, यावाल्या URL च्या. ओके. अँड इट हॅज स्टार्टेड द अप्लिकेशन. सी, इथं झालं दाखवलं आपल्याला स्टार्टेड स्टुडंट मॅनेजमेंट अप्लिकेशन. किती वेळ लागला स्टार्ट करण्यासाठी, 18 सेकंद. आणि 18 सेकंद लागले स्टार्ट करण्यासाठी. कोणत्या पोर्टवर स्टार्ट केलं, 8080 पोर्टवर स्टार्ट झालं अप्लिकेशन. ओके. दीज आर द डिटेल्स इट प्रोव्हाइड्स इन अ लॉग. सो ऑलवेज मेक अन हॅबिट टू रीड द लॉग. ओके. हे हा लॉग रीड करण्याची सवय टाका. Okay, now what we have done, we have started our application. We do not need to worry about it. Application will always start. Now, आता काय करायचं आपल्याला? आपल्याला पहिला पार्ट इम्प्लिमेंट करायचा, दॅट इज टू राईट धिस UI पेज. हे UI पेज पाहिजे म्हणजे तेव्हाच आपण जाऊन सेव्ह बटन क्लिक केल्यावर या कंट्रोलर कडे जाणार. ठीक आहे. UI पेज पाहिजे आपल्याला. तर लेट्स गो अहेड अँड राईट डाऊन दिस UI पेज. हाऊ टू राईट दिस UI पेज? हाऊ टू क्रिएट दिस UI पेज? Using TimeLeaf. So already told you guys, we will be using TimeLeaf technology. These are simple HTML pages along with the TimeLeaf properties. Okay, so what do we need to do? Let's go ahead inside this template project. So will contain our this template folder will contain our what, HTML pages or UI pages. So what I'm doing here, I'm creating one new HTML फाईल हिअर. राईट क्लिक केलं मी टेम्पलेटवर, फाईलवर, न्यू फाईलवर गेलो आणि इथं फाईलचं नाव लिहितोय मी. काय लिहायचं आपल्याला? ऍड स्टुडंट डॉट HTML फाईल पाहिजे आपल्याला. HTML फाईल पाहिजे. ओके. दिस इज इझी. सो वी हॅव क्रिएटेड वन HTML फाईल हिअर. नाव इनसाइड दिस HTML फाईल वी नीड टू राईट सम कोड. ठीक आहे. लास्ट अप्लिकेशन मध्ये ऍडिशन मध्ये वी हॅव ऍडेड वन फाईल हिअर, that is index. Okay, so I'll be using this doc type definition from this. So I'll just copy all this. Okay, and then we'll edit there. So copy it. So you guys can also do the same. We do not need to learn everything. Okay, so we do not need this one. I'll just delete this because form we need to create our own form. ठीक आहे. तर काय करायचंय, ऍड नंबरच्या ऐवजी काय करायचं आपल्याला, ऍड न्यू स्टुडंट करायचा. ठीक आहे. नवीन एक स्टुडंट आपल्याला ऍड करायचा. दिस विल बी अवर टायटल. दिस विल बी अवर व्हॉट, टायटल. अलॉंग विथ दॅट वी नीड समथिंग कॉल्ड एज हेडिंग. ठीक आहे. हेडिंग म्हणजे काय होतं, पेजवर आपल्याला दिसणार ते जे टेक्स्ट एरियाज आहेत ना, त्या पेजवर आपल्याला हेडिंग दिसणार हे. अँड दॅट इज समथिंग कॉल्ड एज, देर आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ हेडिंग टॅग्स. ओके, यू गाइज कॅन ऑलवेज एक्सप्लोर. दिस इज बेसिक HTML guys. We do not need to learn it into detail. Okay, basic things we can learn here. So what do we need to add? Student, एक नवीन स्टुडंट ऍड करायचा आपल्याला. दिस विल बी प्रिंटेड ओव्हर देअर. ओके. नाव what do we need to create one form, right? This form we need to create. हा फॉर्म आपल्याला क्रिएट करायचा, ज्याच्यामध्ये नेम घेणार आपण इनपुट मध्ये, ईमेल घेणार आपण इनपुट मध्ये, कोर्स मध्ये कोर्स घेणार. ठीक आहे. नाव लेट्स क्रिएट दिस फॉर्म. फॉर्म ऍक्शन. ओके. सो दिस इज व्हॉट, HTML फॉर्म ऍक्शन. आपल्याला मेन्शन करायचं बाबा, आम्ही यूज करणार थाईमलीफ. TH फॉर थाईमलीफ ऍक्शन. थाईमलीफचे सिंटॅक्सेस आम्ही यूज करणार आहोत. का? कारण थाईमलीफ इज यूज टू इज हेल्प्स टू बाइंड द डेटा फ्रॉम UI टू बॅकएंड अँड फ्रॉम बॅकएंड टू UI. ठीक आहे. म्हणजे काय, जनरली काय असतं ना, HTML इज यूज टू जस्ट क्रिएट दिस व्ह्यू. जे दिसतं ना आपल्याला, त्याच्यासाठीच क्रिएट करण्यासाठी HTML यूज होते. पण आपल्याला काय करायचं, व्हॉट डू यू नीड टू डू,
What do we need to do? We need to bind this request to the controller. We need to get the data from controller and write to the UI, show it to the UI. That is why we will be needing TimeLeaf. The similar technology, there is similar technology with the TimeLeaf called as JSP. JSP, Java Server Pages, एक also this one of the technology which is old one. Okay, त्या टेक्नॉलॉजीचा यूज करून पण आपण हे सेम करू शकलो असतो, but that is old one. TimeLeaf is a latest one which provides a good support with the which provides a good support with Spring. ओके, स्प्रिंग न काय केलं, इनबिल्ड थाइमलीफ ला इन्क्लूड केलं. सो विल बी लर्निंग थाइमलीफ. तर आपण काय म्हणतो की बाबा, हा जो जो काही फॉर्म आपण क्रिएट करणार आहोत त्या फॉर्मच्या ऍक्शन वर तुम्ही एक काम करा, स्लॅश स्टुडंटला कॉल करा. स्लॅश स्टुडंटला कॉल करा. स्लॅश स्टुडंट्स म्हणजे जेवढे काय स्टुडंट्सचं पेज आहे ना, समजा ओके, हे जे पेज आहे, ओके, व्हॉट इज दिस पेज, दिस पेज विल बी डिस्प्लेड अंडर स्लॅश स्टुडंट. त्याच्यावर तुम्हाला सगळे स्टुडंट्स राहतील आणि त्याच्यावरच तुमचं एक ऍड न्यू स्टुडंट किंवा ऍड स्टुडंट्स नावाचं एक बटन राहील. ओके ना. Okay, now we'll be creating this project. Let's bear with me. Let me write down the code first, and then it will be clear for you guys how what exactly happening. Now, what we are saying here, we are saying map our request. This will be your URL mapping. That is the student. Okay. Now, what type of object we need? What type of object we need here? What type of object we'll be needing? The object will be, so form is what we need to extend here. ओके, आणि कोणता ऑब्जेक्ट, राईट, स्टुडंट जो पेज आहे त्या पेजवर आपल्याला कोणत्या टाईपचा डेटा दाखवायचा, तर स्टुडंट टाईपचा डेटा. कारण नेम, ईमेल आणि कोर्स या 3 फील्ड सोबत आपण स्टुडंट क्लास क्रिएट करणार आहोत आणि त्या टाईपचा डेटा आपल्याला डिस्प्ले करायचा. सो वी विल बी मेन्शनिंग हिअर दॅट की टीएच थाइमलीफ आम्ही एक ऑब्जेक्ट इथं दाखवणार आहोत. कोणता ऑब्जेक्ट? These are the syntaxes of Thymeleaf. Okay, you guys need to mug up these syntaxes, learn these syntaxes. As a part of interview, you guys does not need it, but in order to learn some UI, basic UI technologies, you guys must know this. ठीक आहे. तर आपण म्हणतोय की बाबा आम्ही एक ऑब्जेक्ट या पेजवर एक ऑब्जेक्ट दाखवणार आहोत, ऑब्जेक्टचा डेटा दाखवणार आहोत. कोणत्या ऑब्जेक्टचा? तर स्टुडंट ऑब्जेक्टचा डेटा. ठीक आहे, कोणत्या ऑब्जेक्टचा? स्टुडंट ऑब्जेक्टचा डेटा आपण या पेजवर दाखवणार आहोत. अँड देन this will be a HTTP method which we will explore later. Post, get, put आपल्याकडे बऱ्याचशा मेथड्स आहेत. That is those methods we are gonna explore in a details with the help of Spring Boot. Okay, and RESTful services. But before that also I'll tell you guys how exactly this method works. ठीक आहे, हा झाली आपली एक ऍक्शन परफॉर्म झाली. व्हॉट इज दिस? दिस वन इज ऍक्शन. ओके, नाउ टू बाइंड दिस ऍक्शन डायनामिकली, we need to add this student into a curly brackets by saying that okay, whenever you will get request, समजा इथं रिक्वेस्ट कोणती जाणार, इथं या पॉइंटला what type of request will be going, local host म्हणजे www http अशी. ओके, http colon slash, ओके, http colon डबल स्लॅश असतं, राईट, लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लॅश स्टुडंट्स. जेव्हा आपण URL मध्ये एवढं हिट करणार त्यावेळेस हा फॉर्म एक्झिक्यूट होणार. आणि आपल्याला कसं कळतंय की एवढं हिट केल्यावर हा होणार? म्हणजे या ऍक्शन आपण स्लॅश द फॉर्म ऍक्शन जिथं मेन्शन करतोय ना, दिस इज व्हॉट स्लॅश स्टुडंट. इट मीन्स दॅट व्हेनेवर वी विल ऍड स्लॅश स्टुडंट टू अवर URL, दिस फॉर्म विल बी
executing. This form will be executing. Each in HTML we do not have anything called as comment. We do have, but this will be the syntax, okay, for the comment. So whenever we'll hit this request, this form will be open. Now या फॉर्म मध्ये आपल्याला काय काय पाहिजे? What else we need? We need a name to be displayed. We need a name to be displayed. ठीक आहे. नेमच्या समोर आपल्याला टेक्स्ट एरिया पाहिजे. We know that की इनपुट टाइप असतं त्या टेक्स्ट एरियासाठी. वी हॅव ऑलरेडी सीन दिस इन ड्युरिंग सरलेट. तो कोणत्या टाइपचा इनपुट राहणार? आपण टेक्स्ट घेणार. ओके, हिअर यू विल गेट द व्हेरियस ऑप्शन दॅट इज टेक्स्ट. टेक्स्ट टाइपचं इनपुट घेणार आपण. ठीक आहे. आणि त्या फील्डचं जे नाव आहे FIELD, ही जी काय फील्ड आहे, ओके, दिस इज कॉल्ड एज फील्ड, टेक्स्ट फील्ड. ठीक आहे. दिस इज टेक्स्ट एरिया किंवा टेक्स्ट फील्ड म्हणतो आपण. या फील्डच्या नावाला या फील्डच्या नावाला आपण we will be providing one name there, that is something called as name. कारण नेम फील्ड आहे. जसं की JSP सरलेट मध्ये आपण पाहिलं होतं किंवा याच्या एक्झाम्पल मध्ये, राईट हिअर. सो व्हॉट वी हॅव सीन की इनपुट टाइप जे राहणार आपल्याकडे नंबर राहणार का आपण, कारण आपण नंबर घेणार होतो याच्यातून. आणि या फील्डचं नाव num1 राहणार. म्हणजे URL पॅरामीटर, रिक्वेस्ट पॅरामीटर मध्ये num1 इज इक्वल टू काहीतरी नंबर गेला, num2 इज इक्वल टू काहीतरी नंबर गेला. सिमिलरली आपण जे हे काही नेम नावाची फील्ड राहील ना आपली, या नेम नावाच्या फील्डला एक युनिक आयडेंटिफायर आपण प्रोव्हाइड करतोय. दॅट युनिक आयडेंटिफायर विल बी नेम हिअर. ओके, सो लाईक दिस विल प्रोव्हाइड हिअर. म्हणजे जेव्हा आपल्याला बॅकएंडला कंट्रोलर साइडला हा कोड जेव्हा आपल्याला रीड करायचा असेल ना, त्यावेळेस काय करणार आपण? या नेम या फील्डनं आपण ते रीड करणार. मग इथे तुम्ही स्टुडंट नेम पण देऊ शकता. STD स्टुडंट नेम या टाईपचं नाव पण देऊ शकतो आपण, जेणेकरून आपल्याला रीड करता येईल बॅकएंडला. ओके, तर हे झालं कशासाठी? नेम फील्ड साठी. व्हॉट एल्स फील्ड वी नीडेड? ईमेल अँड कोर्स अँड सेव्ह बटन. ठीक आहे. सो आय जस्ट कॉपी दिस. सो दिस इज फॉर व्हॉट? युअर ईमेल, कोर्स. ठीक आहे. ईमेल, टेक्स्ट, अँड इथं काय करायचं? आपल्याला फील्डचं नाव द्यायचं STD email, student email, and what we need a course here. What type of course we will be using? स्टुडंटचा कोर्स. कोणता कोर्स स्टुडंट इंटरेस्टेड आहे इन्क्वायरी करते वेळेस. ओके, दॅट कोर्स. ओके, नाव दीज आर द 3 fields. You guys can add more fields into it. जसं की कॉन्टॅक्ट नंबर, राईट. आणि सेम राहणार इनपुट फील्ड टेक्स्ट घेणार आपण कॉन्टॅक्ट नंबर साठी पण. ओके, आणि इथं काय लिहिणार तुम्ही? फोन नंबर, कॉन्टॅक्ट नंबर काही लिहू शकतो आपण. ओके, यू गाइज कॅन प्रोव्हाइड एनी नेम. मी तुम्हाला मुद्दाम दाखवतोय वेगळे नाव लिहून, कारण दिस विल बी यूज ॲज अ ID. ठीक आहे. फोन नंबर. अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हॉट एल्स वी नीड? वी नीड वन बटन हिअर, राईट. वी नीड वन बटन हिअर where on which we will be clicking on that button and saving these fields. We'll be clicking on the button and saving these fields. Okay, formatter is not working properly for this HTML. This is Eclipse formatter which I was trying to use it. Okay, and what is this? These are gone so far from each other, right? Okay, now we need a button, right? We need to create one button. Button, राईट. अँड या बटनचा टाईप कोणता राहणार? सबमिट करणारा टाईप राहणार बटन, राईट. म्हणजे या बटनवर ज्यावेळेस आपण क्लिक कराल ना, त्यावेळेस कोणत्या टाईपची ऍक्शन परफॉर्म झाली पाहिजे? सबमिट. ओके, सबमिट म्हणजे क्लिक झालं की सबमिट झाला पाहिजे डेटा. आणि या बटनला नाव द्या तुम्ही काही. व्हॉट नाव यू वॉन्ट टू गिव्ह?
सेव्ह नाव देऊ आपण. ठीक आहे, म्हणजे हा जो फॉर्म राहील या फॉर्मला ते सेव्ह करणार. याला मी सेव्ह केलं. व्हॉट विल डू नाव? विल जस्ट रन दिस. ओके, दिस वन इज नॉट अवर्स. क्लोज दिस. ऍड स्टुडंट हे आपलं आहे, राईट. आपण पाहू की हे दिसतंय कसं आता. हाऊ डज इट लुक्स लाईक. ओके, अँड वेर इज दिस फाईल? सो गो हिअर, इट विल. सर, तर कसं पाहायचं, कशी दिसतीये तर राईट क्लिक करायचं या फाईलवर, ओपन विथ, आणि वेब ब्राउझर मध्ये ओपन करायचं. कारण हा HTML कोड आहे. दिस कोड वर्क्स ऑन, एक्झिक्युट्स ऑन वेब ब्राउझर ओनली. Okay, this works on web browser only. So let me just hide this and show you guys how exactly it is look, how exactly it looks like. Okay, see, we have created one form, add student, आणि त्यानंतर ही नेम फील्ड आहे, ईमेल, कोर्स आणि कॉन्टॅक्ट नंबर आणि सेव्ह बटन. सेव्ह बटन वर आपण काहीच ऍक्शन टाकलेली नाहीये, म्हणून इथं क्लिक करतोय ना आपण, तर काहीच होणार नाही इथं. ओके, बिकॉज दिस इज सिम्पल HTML पेज वी हॅव रिटन हिअर. बट आपल्याला काय पाहिजे आता, या दोन्ही मध्ये एक एक नेक्स्ट लाईन पाहिजे, राईट. वी नीड वन नेक्स्ट लाईन बिटवीन these two, between these all the components. Okay, in order to do that, what do we need? We need to write down the break statements, right? We need to write down the break statements. ठीक है, BR tag is for breaking. Okay, breaking up from current line. पहिल्या जी करंट लाईन जी आहे ना, त्या लाईन पासनं ब्रेकिंग करण्यासाठी BR टॅग यूज होते. आता याला फक्त रिफ्रेश करा तुम्ही. यू विल गेट, यस प्लीज. सी, नेक्स्ट लाईनला आला आपला फॉर्म हे. ओके, नाउ दिस फॉर्म इज ऑन नेक्स्ट लाईन. नाउ अच्छा, सेव्ह बटनच्या अगोदर पण आपल्याला वी नीड टू ऍड इट, राईट. सो दॅट सेव्ह बटन विल बी displayed on last. Okay, now see here we have got at least little proper. We do not need to go into the beautification part. We need to focus on the logic parts today. Okay, so this is how we will create a one page here, that is HTML page. Now what do we need to do? We need to get this data. Save बटनवर आपल्याला काय करायचं, हा डेटा घ्यायचा आहे आणि कंट्रोलरला पास करायचा. ठीक आहे, डेटा घ्यायचा आणि ही जी रिक्वेस्ट आहे, वी नीड टू टेक दिस रिक्वेस्ट अँड पास इट टू द कंट्रोलर. Okay, what we'll do, we'll create one controller here. We'll create one controller here. I'll create one package. Okay, now I'll tell you guys the packaging structure. रिअल कंपनीमध्ये कसं होतं. सी, आपल्याकडे मल्टिपल कंट्रोलर असू शकतात, खूप सारे कंट्रोलर असू शकतात. जसे की स्टुडंट कंट्रोलर असू शकते, टीचर कंट्रोलर, ऍडमिन कंट्रोलर, लायब्ररी कंट्रोलर, HOD कंट्रोलर, नॉन टीचिंग स्टाफ कंट्रोलर, अजून कॅन्टीन कंट्रोलर. काहीही जेवढे मॉड्यूल्स आहेत त्यांचे सेपरेट सेपरेट कंट्रोलर असणार. मग ते कंट्रोलर क्लासेस काय करायचे, आपण एका पॅकेज मध्ये ऍड करायचे. ठीक आहे, म्हणून त्याच्यासाठी कंट्रोलर, टू होल्ड कंट्रोलर we are creating a separate package. To hold this controller we are creating separate package. Okay, and basically for those who wants to show experience into Java as a backend Java developer. Okay, okay, or those who want to switch from other field to Java developer, these things are started for you guys. Okay, कोर जावा तर तुम्हाला प्रिपेअर करायचं आहे, पण त्याच्यासोबत या वेनं या टाईपचे अप्लिकेशन्स क्रिएट करून प्रॅक्टिस करायची आणि शिकायचं आहे. ओके, दिस इज व्हॉट इज रियल प्रिपरेशन स्टार्ट्स. ओके, फॉर द स्टुडंट्स हु आर इन ऑफलाईन बॅच, दोज स्टुडंट्स आर ऑल्सो पूर्ण दिवसभरासाठी हेच प्रॅक्टिस करत राहणार आहेत, याचं प्रिपरेशन करत राहणार, याच्यातल्या प्रत्येक गोष्टीचं इंटरव्ह्यूचं प्रिपरेशन चालू राहणार क्लासमध्ये, अँड दे विल बी रेडी विदिन 2 or 3 months फॉर द इंटरव्ह्यू अलॉंग विथ द एक्सपिरियन्स. ओके, सो दिस इज व्हॉट इज समथिंग वी नीड टू डू. सो कंट्रोलर मध्ये आय विल क्रिएट वन कंट्रोलर हिअर. या पॅकेज मध्ये कंट्रोलर क्रिएट करतो, त्या कंट्रोलरचं नाव देऊ आपण स्टुडंट कंट्रोलर. का स्टुडंट कंट्रोलर? अडुडंट कंट्रोलर नसतं, स्टुडंट कंट्रोलर. Okay, why? Because this student controller will hold the data, will provide the data, or will provide the request mapping or mapping methods for
दिस स्टुडंट रिलेटेड ऑपरेशन, म्हणजे या क्लासमध्ये फक्त स्टुडंटचे जे काही ऑपरेशन्स आहेत, मग ऍड स्टुडंट करा, रिमूव्ह स्टुडंट करा, एडिट करा स्टुडंट करा, ऑल दोज ऑपरेशन्स विल बी डन हिअर. व्हॉट आय डू नो, मी स्टॉप करतो सर्व्हरला, मध्ये मध्ये ते रन होत राहणार, म्हणजे आपल्या सिस्टमची प्रोसेसिंग खाणार. ओके. लेट मी इनक्रीज सम फंड हिअर. टेक्स्ट फंड. ठीक आहे. नाव स्टुडंट कंट्रोलर आपण क्रिएट केला आणि मी याला मार्क करणार कंट्रोलरनं, म्हणजे मी म्हणणार की बाबा हा माझा कंट्रोलर आहे. ठीक आहे, माझा कंट्रोलर आहे, म्हणजेच तुमचा हा कंट्रोलर पार्ट आपण आता बनवतो. हा पार्ट बनलाय, आता एक फॉर्म बनलाय. नाव वी आर रायटिंग सर्व्हर साइड प्रोग्रामिंग हिअर, वी आर रायटिंग सर्व्हर साइड प्रोग्रामिंग. सो दिस कंट्रोलर, नाव टू मार्क अवर कंट्रोलर as a to mark our class as a controller class, we have something called as controller annotation. Okay, we have something called as controller annotation. This controller annotation is one of the stereotype annotation from Spring framework. Okay, this this controller works as a stereotype annotation from the Spring फ्रेमवर्क. म्हणजे या क्लासला जेव्हा आपण कंट्रोलर म्हणतो ना, याचा अर्थ आपण स्प्रिंगला सांगतोय की बाबा हा जो क्लास आहे ना, या क्लासचे बिन तूच बनव, तूच मॅनेज कर, या क्लासचं सगळं काम तूच कर. ठीक आहे, मी फक्त याच्यामध्ये मला जे पाहिजे ते मी लिहिणार, बाकी तू सगळं बाकीची जिम्मेदारी आहे, दॅट इज युअर्स जिम्मेदारी. ओके. नाउ व्हॉट विल बी डुईंग. ओके. नाउ व्हॉट विल बी डुईंग, we will write one method to get the data from UI. ठीक आहे, UI मधला हा डेटा, नेम, ईमेल, कोर्स आणि कॉन्टॅक्ट नंबर, हे तीन डेटा घेण्यासाठी आपण एक मेथड लिहिणार, आणि तो डेटा सेव्ह करण्यासाठी, इन ऑर्डर टू सेव्ह दॅट मेथड, सॉरी, इन ऑर्डर टू सेव्ह दॅट डेटा वी विल बी रायटिंग वन मेथड हिअर. ठीक आहे. नाव व्हॉट विल बी दॅट मेथड, मेथडचं नाव काय असायला पाहिजे. व्हॉट विल बी द नेम. पब्लिक स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का लिहितोय आपण, कारण आपण कालच्या एक्झाम्पल मध्ये पाहिलं की आपल्याला व्ह्यूचं नाव, पेजचं नाव रिटर्न करायचं. मॉडेल आणि व्ह्यू मध्ये ज्यावेळेस आपण व्ह्यूचं नाव सेट केलं होतं ना, आज आपल्याला त्या व्ह्यूचं नाव रिटर्न करायचं, आणि ऑब्जेक्ट तर आपण सेट करणार, डेटा तर सेट करणार आपण. दॅट इज व्हॉट समथिंग वी विल बी डुईंग. ओके. नाव व्हॉट डू वी नीड, स्ट्रिंग. आणि मेथडचं नाव काय राहणार, सेव्ह स्टुडंट. काय राहणार मेथडचं नाव, सेव्ह स्टुडंट राहणार. ओके. नाव ही मेथड काय करणार, ही मेथड काय करणार, आपल्याला डेटा घेणार. कुठनं डेटा घेणार, या फॉर्म मधनं. कोणत्या टाईपचा डेटा आहे, स्टुडंट टाईपचा डेटा आहे. कोणत्या टाईपचा डेटा आहे, स्टुडंट टाईपचा डेटा आहे. करेक्ट, स्टुडंट टाईपचा डेटा आहे. मग आपण या मेथडला म्हणणार की बाबा मेथड तुझ्यासाठी, ओके, व्हॉट एव्हर द डेटा विल बी गेटिंग, नो, दॅट डेटा विल बी ऍज अ मॉडेल ऍट्रिब्यूट. यू विल बी गेटिंग दोज डेटा ऍज अ मॉडेल ऍट्रिब्यूट. पहा इथं काय म्हणतो, वेब बाइंड अनोटेशन, म्हणजे आपला जो UI कडनं जो डेटा येतोय ना, तो डेटा आपल्याला बाइंड करण्यासाठी, कुठं, आपल्या जावाच्या क्लास सोबत बाइंड करण्यासाठी, वी हॅव समथिंग कॉल्ड मॉडेल ऍट्रिब्यूट अनोटेशन. ओके. लेट मी model attribute. What does this annotation do? This annotation will bind data. कोणता डेटा, हा डेटा, राईट, नेम, ईमेल, कोर्स, कॉन्टॅक्ट नंबर. कशासोबत बाइंड करायचा, आपल्या एका क्लास सोबत. त्या क्लासचं नाव काय आहे, आपण एक स्टुडंट नावाचा क्लास क्रिएट करू, राईट. एसटीडी स्टुडंट नावाचा क्लास नाही आहे आपल्याकडे. सो व्हॉट विल बी डुईंग, विल बी क्रिएटिंग वन क्लास. नाव सी वेअर आय एम प्लेसिंग दिस क्लास. जस्ट लुक ॲट द स्क्रीन. या क्लास साठी मी एक पॅकेज क्रिएट करतोय. त्या पॅकेजचं नाव आहे एंटिटी. त्या पॅकेजचं नाव आहे std.entity. एंटिटी. व्हाय एंटिटी, बिकॉज आय विल टेल यू गाईज दॅट लेटर, जेव्हा आपण स्प्रिंग रिपॉझिटरी अँड ऑल जेव्हा क्रिएट करू ना, समोरचा पार्ट.
ठीक आहे, तेव्हा सांगतो एंटिटीज का म्हणतात त्याला. ओके, इफ एनीवन नोज द आन्सर यू गाईज कॅन आन्सर इट. ठीक आहे. सी काय केलं आपण, आपण म्हणलं की बाबा आम्ही एक क्लास क्रिएट केला, सॉरी, आमचा जो UI कडनं जो डेटा आहे ना, तो डेटा बाइंड करा. कशासोबत बाइंड करा? या स्टुडंट क्लास सोबत बाइंड करा. ठीक आहे. मग या स्टुडंट क्लासमध्ये काय फील्ड असायला पाहिजेत? कोणत्या कोणत्या फील्ड असायला पाहिजेत गाईज? Name, राईट. सो contact, राईट, मेक शुअर दॅट द नेम्स फ्रॉम दिस क्लास, ओके, ही UI ची नावं आणि या क्लासमध्ये जे नावं लिहिणार ना आपण ते सेम असायला पाहिजे. राईट. हा, नाव स्टार्ट. प्रायव्हेट स्ट्रिंग std नेम. ठीक आहे. प्रायव्हेट स्ट्रिंग std ईमेल. एक्झॅक्ट सेम असायला पाहिजे. ओके, स्पेलिंग अँड ऑल एव्हरीथिंग विल बी सेम. आणि मी तुम्हाला सांगेल नंतर की याच्यासाठी अजून अनोटेशन्स पण राहतात ज्याच्यामध्ये नावं सेम असायची गरज नाही. ओके, बट फॉर नाऊ आपण सिम्प्लिसिटी मेंटेन करण्यासाठी विल से की हे जे नावं आहेत ना, हे UIच्या या फील्ड वरचे नावं आणि ते नावं दोन्ही सेम असले पाहिजे. STD स्टुडंट कोर्स अँड फोन नंबर. प्रायव्हेट स्ट्रिंग स्टुडंट कोर्स अँड प्रायव्हेट स्ट्रिंग फोन नंबर. आय होप दिस इज द सेम. ठीक आहे. आपण काय म्हणतोय की बाबा, फोन नंबरचं स्पेलिंग दिस वन. ओके, आपण काय म्हणतोय की बाबा, कंट्रोलर तू एक काम कर, आम्हाला UI कडनं काहीतरी डेटा येणार आहे सेव्ह बटनवर. तू तो जो काही डेटा आहे ना, तो डेटा या स्टुडंट सोबत मॅप कर. बरोबर. म्हणजे या ऑब्जेक्ट मध्ये ऑटोमॅटिकली तो डेटा लिहिला जाणार, या ऑब्जेक्ट मध्ये ऑटोमॅटिकली तो डेटा लिहिल्या जाणार. जर आपण सर्लेटचा जर यूज करत असतो, सर्लेट टेक्नॉलॉजीचा, तर आपल्याला काय करायला लागलं असतं, प्रत्येक गोष्ट रिक्वेस्ट HTTP सर्लेट रिक्वेस्ट डॉट गेट पॅरामीटर किंवा गेट पाथ व्हेरिएबल ज्या काही मेथड्स आहेत त्या मेथड्सचा यूज करून आपल्याला तो डेटा एक एक घ्यायला लागला असता, या स्टुडंट मध्ये तो मॅप करायला लागला असता. बट स्प्रिंग डज नॉट नीड टू डू दॅट. इन स्प्रिंग वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दॅट मॅपिंग. फक्त एक अनोटेशन लिहा आणि दिस अनोटेशन विल डू दॅट फॉर यू. मग मग काय होणार, आपल्याला स्टुडंट मध्ये हा डेटा मिळाला. आपल्याला लेट से वी हॅव गॉट द डेटा इनसाइड दिस स्टुडंट. नाउ व्हॉट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू सेव्ह दिस डेटा. आपल्याला काय करायचं, हा डेटा सेव्ह करायचा. राईट, सेव्ह दिस डेटा. मग सेव्हची एक सेव्ह नावाची एक मेथड आपण क्रिएट करणार, मे बी सेव्ह स्टुडंट, सॉरी, आणि या सेव्ह स्टुडंटला हा स्टुडंट ऑब्जेक्ट पास करणार आपण. म्हणजे आपण काय म्हणतोय की बाबा ही मेथड जी आहे या मेथड मधून आपण डेटा सेव्ह करणार. मग ही मेथड एक आपल्याला क्रिएट करायची आहे. बरं, ही मेथड काय करते? व्हॉट दिस मेथड विल डू? दिस मेथड विल ऍक्च्युअली सेव्ह डेटा टू डेटाबेस. राईट. म्हणजे ही मेथड जी आहे, वी नीड टू क्रिएट वन मोर मेथड अँड वी नीड टू ऍड वन मोर लेअर टू इट, अँड दॅट लेअर इज कॉल्ड एज सर्व्हिस लेअर और बिझनेस लेअर. दॅट लेअर इज कॉल्ड एज सर्व्हिस लेअर और बिझनेस लेअर. पॅकेजचं नाव देतोय मी सर्व्हिस पॅकेज आणि क्लासचं नाव देतोय मी स्टुडंट सर्व्हिस. पॅकेजचे नाव सर्व्हिस पॅकेज, क्लासचं नाव स्टुडंट सर्व्हिस. ठीक आहे. म्हणजे या सर्व्हिस क्लासमध्ये सगळं बिझनेस लॉजिक जे असणार, आपलं ऍक्च्युअल लॉजिक. लॉजिक काय आहे की डेटाबेस सोबत, डेटाबेस मध्ये डेटा सेव्ह करा, डेटाबेस मधून डेटा रीड करा. जर डेटा स्टोअर सेव्ह करायच्या अगोदर जर व्हॅलिडेशन लावायचे असेल तर ऑल दोज प्रोसेसिंग विल बी डन हिअर. ऑल दॅट लॉजिक विल बी डन हिअर. ठीक आहे. स्प्रिंग कोर ज्यावेळेस शिकलो होतो आपण, त्यावेळेस मी तुम्हाला एक अनोटेशन सांगितलं होतं, दॅट इज समथिंग कॉल्ड ऍट द रेट component annotation. So this service class will work as a component only. There is one more annotation called as at the rate service annotation. See, okay, service annotation. So जेव्हा आपण सर्व्हिस क्लास म्हणतोय ना, तर तेव्हा आपण सर्व्हिस, दोन्ही अनोटेशन सेम आहेत. कॉपी पेस्ट अनोटेशन समजा, हे दोन्ही अनोटेशन कॉपी पेस्ट समजा, दोन्ही सेम आहेत, फक्त यांचे नावं वेगळे आहेत. नावं वेगळे काय आहेत? कारण जिथं आपण सर्व्हिस लिहिणार, जिथं आपण सर्व्हिस, सर्व्हिस म्हणजे बिझनेस लॉजिक लिहिणार आपण. सर्व्हिस म्हणजेच काय? बिझनेस लॉजिक राहणार आपलं.
तर त्या ज्या क्लासमध्ये आपण बिझनेस लॉजिक लिहिणार ना, त्या क्लासला आपण सर्व्हिस म्हणणार. त्या क्लासला आपण काय म्हणणार, सर्व्हिस म्हणणार. पण जो क्लास ऍज अ आपला कॉम्पोनंट ऍड काम करणार ना, त्या क्लासच्या वर आपण कॉम्पोनंट लिहिणार. बाकी काम दोन्ही सेम करणार, फक्त यांचं नावं जे आहेत ना हे वेगळे आहेत. कारण नावं वाचल्यानंतर आपल्याला कळालं पाहिजे की या क्लासमध्ये हा क्लास जो आहे हा सर्व्हिस क्लास आहे, ज्याच्यामध्ये लॉजिक लिहिला जातोय. आणि दुसरा एखादा क्लास ज्याला कॉम्पोनंट बनवलं त्याच्यामध्ये कॉम्पोनंट, तो एक इंडिपेंडंट कॉम्पोनंट आहे. फॉर एक्झाम्पल, स्टुडंट क्लासमध्ये जर मला ऍड्रेस नावाचा एक क्लास करायचा, कारण स्टुडंटचे दोन ऍड्रेस राहणार. ऍटलिस्ट कॉलेजमध्ये असताना त्याचे दोन ऍड्रेसेस राहणार. एक राहणार की तो जो ज्या कॉलेज, ज्या गावात, ज्या सिटीमध्ये कॉलेजला आहे तिथलचा लोकल ऍड्रेस. दुसरा राहणार परमानंट ऍड्रेस. मग हे जे दोन ऍड्रेस आहेत ना, मला हे होल्ड करण्यासाठी ऍड्रेस नावाचे मी एक क्लास क्रिएट करणार. समजा इथं लेट मी टेल यू गाईज फॉर एक्झाम्पल. ठीक आहे, हा जो क्लास आहे ना, हा ऍड्रेस क्लास आहे. हा क्लास कोणत्या क्लासचा पार्ट आहे, स्टुडंट क्लासचा. म्हणजे स्टुडंट क्लासचा हा एक कॉम्पोनंट आहे. समजा हे कार आहे हा ना टायर आहे, राईट. तर जेव्हा कधी आपल्याला या टाईपचा क्लास क्रिएट करायचा असतो, त्यावेळेस आपण कॉम्पोनंट अनोटेशन यूज करणार ऍड्रेसवर. कॉम्पोनंट अनोटेशन यूज करणार ऍड्रेसवर. पण जो क्लास आपल्याला लॉजिक लिहिण्यासाठी आपण लिहितोय, आपल्या लॉजिक लिहिण्यासाठी लिहितोय ना, त्या क्लासच्या वर लिहिणार आपण सर्व्हिस अनोटेशन. होप यू गाइज गॉट दिस. विथ प्रॅक्टिस यू गाइज विल गेट अ मोर क्लिअर आयडिया. समजलं? सर्व्हिस म्हणजे बिझनेस लॉजिक साठी क्लास क्रिएट करतोय आपण. व्हेराज कॉम्पोनंट म्हणजे कॉम्पोनंट. विचारतात इंटरव्ह्यू मध्ये की बाबा व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन कॉम्पोनंट सर्व्हिस अनोटेशन. सरळ सांगायचं की फक्त स्पेलिंग मध्ये डिफरन्स आहे. कॉम्पोनंटचं स्पेलिंग COMPONENT येतं, सर्व्हिसचं SERVICE येतं. बाकी काम दोघंही सारखेच करतात. फक्त आपल्याला समजण्यासाठी, आपल्याला समजण्यासाठी त्यांनी त्यांची नावं वेगळे दिलेत रिडॅबिलिटीसाठी. ठीक आहे, सर्व्हिस क्लास लिहिलं. आता या सर्व्हिस क्लासमध्ये आपल्याला कोणती मेथड लिहायची, आपल्याला लिहायची अशी मेथड, पब्लिक वाईड सेव्ह स्टुडंट नावाची मेथड लिहायची. जेणेकरून ही मेथड काय करणार तुमची, व्हॉट दिस मेथड विल डू, दिस मेथड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेव्हिंग स्टुडंट. मग ही मेथड इनपुट पॅरामीटर मध्ये काय घेते, स्टुडंट STD, स्टुडंटचा ऑब्जेक्ट घेते. ओके, आणि याच ऑब्जेक्टला सेव्ह करते. आणि द सेम ऑब्जेक्ट विल बी सेव्ड. ओके, कॉल रेपो. ओके, रेपो डॉट सेव्ह मेथड. सेव्ह नावाची एक मेथड असते रिपॉझिटरी मध्ये, आणि या मेथडला STD पास करायचा असतो. नाउ दिस पार्ट we will implement tomorrow, but before implementing this part, what do we need, we need to know the one concept, that is something called as repository. ओके, डेटाबेस सोबत कनेक्शन झालंय आपलं. सी इथं जर तुम्ही पाहिलात ना, या लॉग मध्ये जर असेल आपल्याला, इफ वी स्टील हॅव द लॉग, राईट. सी, डेटाबेस सोबत कनेक्शन झालंय आपलं प्रॉपरली, इथं काही एरर नाहीये. ओके, डेटा सोर्स कनेक्शन प्रोव्हाइडेड अँड ऑल एव्हरीथिंग इज ऑलरेडी डन. ओके, नाउ व्हॉट डू वी नीड, वी जस्ट नीड टू राईट वन मॉडेल लेअर. ठीक आहे, आपल्याला एक लेअर ऍड करायची आहे जे बेसिकली ऍक्च्युअल डेटाबेस सोबत इंटरॅक्ट करेल. कनेक्शन झालंय, सगळं झालं, फक्त आपल्याला सांगायचंय की बाबा सेव्ह करा, किंवा डेटाबेस मधून रीड करा, किंवा डेटाबेसला अपडेट करा. ओके, अँड फॉर दॅट पर्पज वी नीड वन मोर लेअर हिअर, अँड दॅट लेअर विल बी रिपॉझिटरी लेअर. तर कंट्रोलरच्या आणि डेटाबेसच्या मध्यात दोन लेअर, आपण एक लेअर ऑलरेडी ऍड केली, त्या लेअरचं नाव आहे व्हॉट, सर्व्हिस लेअर. राईट, कंट्रोलरच्या नंतर आपण इथे लिहिलं सर्व्हिस लेअर, SERVICE. आणि सर्व्हिसच्या नंतर डेटा, बिफोर कनेक्टिंग टू द डेटाबेस, सो दिस इज व्हॉट, सर्व्हिस लेअर. ओके, म्हणजे स्टुडंट सर्व्हिस क्लास. आणि डेटाबेस, आता समजा इथं डेटाबेस आहे तुमचा, आता मी इकडे मूव्ह केला, तर डेटाबेसला कनेक्ट करायच्या अगोदर एक रिपॉझिटरी लेअर राहते. ठीक आहे, रिपॉझिटरी. So we need to create this repository, and we need to first understand what exactly this repository and all, and then only then we will be able to interact with the database. So it is not possible in today's session to finish this, but till now till now we have done this far. We have created one simple UI page, we have created a student controller, we have created one
model class or entity class called as student, and we added all the fields into that student. Okay. Okay. So we'll continue tomorrow with the same example, and tomorrow's target will be saving this data to the database and maybe reading data from the database. Okay. This is a mini project which every student should, everyone should complete this. Okay. Should understand this. प्रत्येकाने या एक्झाम्पलला ट्राय करा, देन अँड ओनली देन गाइज यू विल गेट अन कॉन्फिडन्स, यू विल गेट अ कॉन्फिडन्स. ओके, स्पेशली we have Anu, we have Achal. Okay, you guys are fresher, so you guys needs to understand this, you guys need to try this out. ओके, हेच ट्राय करा. सेम अप्लिकेशन आपण स्टुडंट मॅनेजमेंट मी केलं तर तुम्ही टीचर मॅनेजमेंट करा. इथं जर 4 फील्ड ऍड करतोय मी तर तुम्ही एक्स्ट्रा फील्ड ऍड करा. ओके, एक्स्ट्रा व्हॅलिडेशन ऍड करा. जसं जसं आपण हा अप्लिकेशन डेव्हलप करतोय ना, सेम पॅरलली तुम्ही पण तुमचं एक छोटंसं अप्लिकेशन सेम वे न डेव्हलप करणं चालू करा. ओके, till then we'll stop here guys, we'll continue tomorrow. If you guys have any doubts, you guys can ask. Okay, otherwise bye bye guys, take care. Archana, I'll be in a class, okay, around 12 o'clock today. Make sure you bring a laptop. Okay. ओके सर. Yeah. सर आपल्याकडे एक डावले होते, डावले